प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मैं आपण मानक स्वागत जनाए। प्रभु आपण मानक प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। मैं आपण मानक आग्रह करी जे आपण माने नियमित आम कार्यक्रम देखंतु एवं आपण परिवार वर्ग बंधुवर्ग पुणी मंडल सदस्य मानक पुणी जो मैंने आपणकर परिचित लोक मैंने विदेश रुहंती बा स्वदेश विभिन्न स्थान रही ओडिया बुझीपारती दयाकोरी से आपण पठातु से कार्यक्रम सहित जड़ित हूँ एवं लाभान्वित हूँ। आज कार्यक्रम में आम जो प्रसंग में प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि आपण परिवार द्वारा परित्यक्त कि आपण परिवार द्वारा परित्यक्त कि ए दिन मानक आम देखुछु निज परिवार लोक निज आत्मीय लोक मैंने आम कि प्रकार घृणा करती आम को अनाती ना आम विषय मनोयोग करती ना से विषय आम प्रत्येक भलरे जानू। ए संदर्भ में आज आम ए प्रसंग आलोचना करवा पुस्तक खोलतु आईब पुस्तक तार 19 अध्याय तार 13 पदरु 19 पद पर्यंत मु पढ़ुछि। लिखा जाए से मोहर ज्ञाति मानक मोठारू दूर कर मोहर परिचित लोक मैंने संपूर्ण रूपे अपरिचित होई अछंती। मो कुटुंब वर्ग मते त्याग करी अछंती और आत्मीय मित्रगण मते पासरी अछंती। मो गृहनिवासी माने और मोहर दासी माने मते अजणा लोक परि गणती। मु सेमानक दृष्टि रे विदेशी होई अछि। मु अपना दास को डाकिले और निज मुखरे विनती कले हैं से मते उत्तर दिए नहीं। मो निश्वास मो भार्या प्रति और मो निवेदन मो सहोदर प्रति घृणित। बालक माने मध्य मते अवज्ञा करती। मु उठिले से माने मो विरुद्ध रे कथा कहती। मोहर सुहृद माने मते घृणा करती और जो मान को मु स्नेह कली से माने मोहर विरुद्ध होई अछंती। एठी हमें देखू आईब तांकर मनर वेदना को से प्रकाश करुछंती। से कौन कहउछंती जे मोहर ज्ञाति माने मोठारू दूर रे अछंती। निज घनिष्ठ आत्मीय स्वजन माने दूर रे अछंती। से कौन कहउछंती मोहर परिचित लोक माने मते संपूर्ण रूपे अपरिचित होई अछंती। जे माने मोर अति घनिष्ठ अति अंतरंग से माने मते मते अपरिचित लोक बोली गणती। आपणक जीवन में प्रकार अनुभूति रही मोर कुटुंब वर्ग मते त्याग करी अछंती। आमे कहउतिलु ना मो लोक माने मो निच लोक मो रक्त संपर्क मो काका पुओ मो पीसा मो पीसी मो भाई मो निज लोक माने आज से माने मते आपणक पचारु ना। जेत आपणक परिस्थिति भल थिला से समय समस्ते आपणक पछरे थिले। पिंपुड़ी माने जंती गुड़ पाखक धांती से परी बारंबार आपण पाखक आसुथिले फोन कॉल करुथिले आपण को पचारि बुझुथिले केमती अछंती किंतु आज केही आपण को पचारु भी नाहंती। मो आत्मीय मित्रगण मते पासरी अछंती जे माने अंतरंग बंधु मु कहूतिली से माने मोर निजर लोक से माने मते केबे पासरी बेने से माने भी पासरी जाइछंती। गृहनिवासी माने से माने मते इवेन आपण घरे काम करथिबा काम वाली चाकराणी बा दास दासी से माने मते आपण को नाउ नाहंती। भाबी देखंतु निज घरे गोटे अपरिचित लोक थिले आपण आपण परिवार द्वारा परित्यक्त कि आपण को गोटे अपरिचित लोक परिसन व्यवहार करते ताठार अधिक कष्ट कौन हो पारे। हुए तो आज आप से प्रकार परिस्थिति गति करुछंती। आपणकर देखा मु अपना दास को डाकिले और निज मुखरे विनती कले हैं से मते उत्तर दिए नहीं। क्या द्वारा डकई पठेबार अलग विषय निजे डाकिले मते सन उत्तर दौ नाहंती। तापर लेखा अछि एमान को कथा छाड़ंतु मो निज निश्वास मो भार्या प्रति
ମାନେ ଆଇବଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯାହା ନିଜର ଲୋକମାନେ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କେହି ପାଖରେ ନଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତିନି। ଏପରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଇବଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବି ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିପାରେ। ଆଜି ସବୁ ଭଲ ତ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ସହରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମୋର ସେଇଠି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସେ। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କି? এই କଥା ଆମେ କାହାରିକୁ କହି ନପାରୁ। ଏ ମନର ବେଦନା, ମନର କଷ୍ଟ ଆମେ କାହାରିକୁ କହି ନପାରୁ। ବେଳେ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଦୟା ଦେଖାଇଲା ଭଳିଆ। ଆମମାନେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁ ଯେ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ପଡ଼ି ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ତାହେଲେ ଖାଲି ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ବଳ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଇବଙ୍କର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜିର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି, ସେଦିନ ବି ସେଇଆ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତି, ମୋର ସୁହୃଦମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କଲି ସେମାନେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇବ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭରସାହୀନ ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭରସାହୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇବ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ବି ପାଶରି ଯାଆନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ତଳକୁ 25-26 ପଦରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ 24 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି, ଯେବେ ଲୌହ ଲେଖନୀ ଓ ସୀସା ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ତା ସବୁ ପାଷାଣରେ ଖୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ପୁଣି ମୋହର ଚର୍ମ ଏହି ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ହେଁ ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେହି ଅନେଇବେ, ଆଉ କିଏ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ, କେହି ମୋର ବୁଝିବେ, ଏଇଟା ସେ ଆଶା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁଃଖ ତ ଅସହ୍ୟ, ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ବାହାରି ନପାରେ, ଆଜି ଏଇ ଘୃଣା, ଏ ନିଃସଙ୍ଗତା, এই କଷ୍ଟରୁ ବାହାରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭରସା କ'ଣଟି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଜି ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କେହି ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କେହି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ସମାଜ, এইটা ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବଦଳୁଥାଏ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିରୋଧୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କହି ପକାନ୍ତି, ବାବା ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ, ମାମା ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରାଉଥିବ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଉଥିବ। ଏମିତି ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ ଆଶାହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଇବଙ୍କ ପରି କହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ପୁଣି ମୋର ଚର୍ମ ଏହି ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ହେଁ ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ କିଛି ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ଶେଷ ସେଇଦିନ ହେବ। ବାଇବଲ ସେ କଥା ଆମକୁ କହେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭରସା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମ ପ୍ରତି ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି।
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ, ଅବହେଳିତ, ଅପମାନିତ, ଅପରିଚିତ ତୁଲ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମାନ ରହିଛି। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଅନେକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉ। ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ, ନିଃସଙ୍ଗତା ସମୟରେ, ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଗୃହୀତ ହେବୁ, ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶା ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ଆଜି ହୁଏତ ସେମାନେ ଅପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଦରକାରୀ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦରକାର କରନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।